Good morning, student. Today I am so very happy because of your great response in last session. I think you will give the same response to the upcoming classes also. Let us go for the today's session. Before entering, just recall the last session, introduction to function, right? Introduction to function. In function, what we seen very fast, subroutine. Subroutine are the basic building block of computer program. Subroutine are small section of code that are used to perform particular tasks that can be repeatedly. In programming languages, these subroutines are called function. Yes, subroutine or to complete the task is called as a function, right? So, a function is a unit of code that is often defined within a great code structure. Specifically, a function contains a set of code that works on many kinds of input like variance, expression, and produce a concrete output, right? In function, there are two kinds of function. One is parameter without type, another one is parameter with type. We have seen the both type concern example also. So what we noted on the last class, a function definition which call itself is called regressive function. Regressive means repetition. Yes, repetition. Another one note is all function are static definition, standard definition. There is no dynamic function definition. We are last class we are discuss these things. Now let us go for the today's session, continuation of the same function, continuation of the same in function. Today newly we are going to see interface versus implementation. Interface versus implementation, right? What is mean by interface? An interface is a set of action that an object can do. For example, when you press a light switch, the light goes on. You may not have cared how it's placed the light. In object oriented programming language, an interface is a description of all function that class must have in order to be a new interface. In our example, anything that acts like a light should have function definition like turn on and turn off. The purpose of interface is to allow the computer to enforce the properties of the class type D. Whatever the interface is must have the function called x, y, z, etc. Interface பற்றி என்ன சொல்ல வராங்க? இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் எஸ் கேன் ஃப்ரேம்டு action but won't actually do it. Yes. So இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது வந்து ஒரு லைட்டில் சுவிட்சு வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன். சுவிட்சை ஆன் பண்ண உடனே லைட் எரியுது. என்னுடைய டாஸ்க் வந்து லைட் எரியணும். ஸோ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன்.
லைட் எரிஞ்சிருச்சு. ஃப்ளோஸ் ஆன உடனே நான் என்ன பண்ணிடுறேன், ஐ வில் கோ ஃபார் மை ஒர்க், அவ்வளோதான். பட் நான் சுவிட்சுங்கிறது வந்தும் இந்த லைட் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று இருந்துகிட்ருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து அந்த லைட்டை ஃப்ளாஷ் பண்ண வைக்குது. இங்கே அதை தான் இங்கே சொல்ல வர்றாங்க. ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் இட்ஸ் a very very important one, but it actually don't do anything but framed. Here the difference between the interface and implementation is, interface just define what an object can do but won't actually do it. இப்போ நம்ம ஒரு வேலை செய்ய போகிறோன்னா அந்த வேலை செய்ய போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய போகிறோன்றது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த டிஃபைன் பண்ணுறது எல்லாமே என்னது, ஆக்ஷன் கிடையாது. என்ன பண்ண போகிறோன்றதை பற்றின ஒரு ஐடியா, நாலேஜ், அதை தான் நம்ம கொண்டு வரோம். பட் இட் இஸ் நாட் ஏ ஆக்ஷன். டிஃபைன், இப்படி பண்ணால் இது கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே என்ன பண்ணுறோம், ப்ரீ பிளான் டிஃபைன் பண்ணுறோம். அதுதான் அதை சொல்ல வராங்க. ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் ஜஸ்ட் டிஃபைன் வாட் அன் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ பட் won't actually do it. But implementation means, interface is a இடைமுகம், correct, it's a middle, but implementation is a செயல்படுத்துதல், action. Implementation carries out the instruction defined in the interface. இன்டர்ஃபேஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ கேரி அவுட் பண்ணக்கூடியதான் implementation, right? So in object oriented programs, classes are the interface and how object is processed and executed in the is the implementation. ஸோ இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்டில் நம்ம என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இன்டர்ஃபேஸ்ங்கிறது வந்து பிளானிங், தென் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங், இதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க. திஸ் இஸ் த இன்டர்ஃபேஸ் வெர்சஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ரைட்? Characteristics of interface. The class template specify the interface to enable an object to be created, operated properly. It's a model. It is a model. Template mean model. Very good. So before start we plan the template model. So this is the main character of the interface. Then an object attributes and behaviors is controlled by sending function to the object. So object க்கு அதோடைய பண்புகளையும் attribute and behavior எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஏன்னா we are already planned. So this is the character of interface, characteristic of interface, right? Now see, they are showing a nice example in your book. See, what is an example? One கார் டிரைவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த காரை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறாரு, கீயை யூஸ் பண்ணி காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. அவருடைய எய்ம் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு ஸ்பீடில் நான் போகணும்னு பிளான் பண்ணுறாரு. ஸோ இப்போ அவர் செய்ய வேண்டியது வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஆக்சிலேட்டரை கொடுக்க வண்டி ஸ்பீட் ஆகுது. அவ்வளோதான். இப்போ இந்த வண்டி காரானது வந்து எப்படி போய்கிட்டுருக்கு, அதாவது அதோட ஒரு ட்ரைவ் பண்ணுற அது இல்லை, அந்த காரோடைய செயல்பாடு என்ன மாதிரி நான் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறேன் வண்டி வேகமாக போகுது அப்படின்றது he knows very well. பட் ஆக்சுவலி அதில் உள்ள இன்பார்ட்ஸ்லாம் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த டிரைவருக்காக அதை பற்றின ஒரு ஐடியாஸ் வந்து என்னது தேவையில்லை. கரெக்ட். அவருடைய எய்ம் வந்து டாஸ்க் வந்து இந்த ஸ்பீடில் போகணும். அப்போ அந்த ஸ்பீடுக்கு போகிறதுக்கு அவர் என்ன செய்யணும், ஆக்சிலேட்டரை என்ன பண்ணணும், அவர் வந்து மூவ் பண்ண போகும்போது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி போயிட்டுருக்கும்.
அப்போ போயிட்டு இந்த வண்டி எதுனால இப்படி போயிட்டுருக்கு, இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் இது தேவை. ஸோ இதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் அழகாக. The person who drives car does not care about the internal working. இன்டர்னல் ஒர்க்கிங்கை பற்றி அவருக்கு கேர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. To increase the speed of car, just press the accelerator to get the desired behavior. Here the accelerator is the interface, the driver calling invoking object and the engine is a called object. That's all. ரெண்டே வேர்டில் கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. They are completed 2 words. One is the driver, another one is engine. The driver, it's a calling object, invoking object, அழைக்கும் பொருள். Then engine, it's a called object, அழைக்கப்படும் பொருள். அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ அவர் வந்து ஒரு 70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நான் ட்ராவல் பண்ண நினைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுறாரு, அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிலேட்டரை வந்து அவர் இது பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி என்ன ஆகிடுது, ஸ்பீடில் போயிட்டே இருக்குது. அவ்வளோதான், அவருடைய டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும். அதில் உள்ளுக்குள்ளே உள்ள இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஃபியூல், ஏர், ப்ரெஷர், எலக்ட்ரிசிட்டி, இது எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு தான் அந்த வெஹிக்கிளுக்கு பவர் கொடுக்குது. அந்த வெஹிக்கிள் அந்த ஆக்ஷனில் என்ன பண்ணுது, அந்த டிரைவரை வந்து எவ்வளோ வேகமாக அவர் என்ன வேகத்தில் போகணும்னு நினைக்கிறாரோ அவரை கொண்டு போகுது. இதுதான் இதோடைய இது. அப்போ வந்து இங்கே வந்து இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவருடைய எய்முக்கு வந்து போகணும், பட் அது வந்து ஆக்ஷன் கிடையாது. பட் மற்றதெல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லேருந்து இது கொஞ்சம் மாறுபடுது. ரைட், வெரி குட். another one, let us see a simple example. Consider the following implementation of a function that finds the minimum of 3 arguments. அதாவது 3 numbers கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 numbersல which one is the greatest ஃபைண்ட் பண்ணணும். இதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் இதுலேயே நம்மளாம் அல்காரிதம் ப்ரோக்ராம்லாம் C++ல் போட்டிருக்கோம். அதை ஒரு மாடியூலாக இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்களேன். லெட்ஸ் minimum of 3 x y z it's equal to if x less than y, then if x less than z, then x else z. Here what they are saying, x is less than y, then x less than z. So x is the minimum, right? Else, in case of the இல்லைனா என்னது z. Then another one else statement is here applied. Else if y less than z, then y less than z, because in the last x less than y it's false, y less than x, here y less than z, right? So discuss these two. Then y else z. So simply, very simply they are given this one, right? In this function they are classified into 2, pure function and impure function. What is mean by pure and impure function? Yes, pure function or function which will give exact result when the same argument are passed. Argument mean parameter. Very good. The same thing, parameter, variable, everything. In function it mean argument. In pure functions or function which will give exact result when the same argument are passed. நம்ம எப்போ வந்து சேம் ஆர்குமெண்ட் அவுட்புட்டுக்கு கொண்டு வர நினைக்கிறோமோ அப்போ வந்து அது வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் கொடுக்குற வேல்யூ வந்து இன்புட்டில் என்ன கொடுக்குறனோ அதே மாதிரி அவுட்புட்டில் அதே மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து ஏற்கனவே அந்த இதை வந்து கொண்டு வரதை வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் என்ன சொல்ல வராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சைன் ஆஃப் 0 ஆல்வேஸ் ரிசல்ட் 0. சைன் ஆஃப் 0 இஸ் ஆல்வேஸ் ரிசல்ட் என்னது 0 தான் வரும், அது நல்லாவே தெரியும்.
This means that every time you call the function with the same argument, you will always get the same result. Same result. நம்ம எப்போ போய் நம்ம கால்குலேஷன் பார்த்தாலும் அந்த டேபிளில் என்ன இருக்கும், sin of 0 ஆல்வேஸ் 0 தான், அதில் மாற்றம்லாம் இருக்கவே இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பியூர் ஃபங்க்ஷன், ரைட். A function can be a pure function provided it should not have any external variable which will alter the behavior of the variable. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், இன்புட்டுக்கு கொடுக்குற வேரியபிளில் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளோடைய இம்ப்ரெஷன் வந்து இங்கே இருக்காது. அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. லெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ். எஸ், எக்ஸுங்கிறது வேரியபிள், ஸ்கொயருங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம். அப்போ லெட் ஸ்கொயர் எக்ஸு ரிட்டர்ன் what I need the return is x square means x into x, that's all. So x into x I can get the result. The above function square is a pure function because it will not give different result for same input. So இந்த என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு என்னது டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட் வராது, கண்டிப்பாக கான்க்ரீட் ரிசல்ட் தான் நிச்சயமாக வரும். There are various theoretical advantages of having the pure function. One advantage is that if a function is pure, then if it is called several times with the same argument, the compiler only need to actually call the function once. Let's see the example. இதே மாதிரி இப்போ என்ன சொன்னால், இந்த பியூர் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீ எத்தனை தடவை தான் நீ வந்து கம்பைல் பண்ணாலும் அது ஆல்ரெடி செவரல் டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து நம்ம நல்லா ஆர்கியூமெண்ட், சேம் ஆர்கியூமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து என்னது ரிசல்ட்டை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. இங்கே ஒரு என்னென்னா ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஏதாவது இப்போ வெல்கம் இல்லை உன்னுடைய நேம் ஏதோ ஒன்று ஸ்ட்ரிங்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த்து, எஸ், அதோடைய ஹவு மெனி லெட்டர்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட், அதை வந்து இருக்குது அந்த வேர்டில் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கானது. அதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். லெட் I equal to 0 if I less than string length of string length of is a function, right? String length of yes is a variable or argument, right? Then do something which does not affect s plus plus I 1 by 1 add பண்ணு, இதுதான் சொல்கிறாங்க. If it is compile, string length s is called each time and string length need to iterate over the whole of s. If compiler is smart enough to work out that string length is pure function and that s is not updated in the loop, then it can remove the redundant extra call to string length to make the loop to the execute only one time. From this what we can understand, string length is pure function because the function take one variable as a parameter and access to find the length, right? Find its length. ஸோ ஸ்ட்ரிங் லென்த்துன்ற ஃபங்க்ஷன்றது வந்து ஒரு பியூர் ஃபங்க்ஷன். இதோடைய வேலை என்ன, என்ன ஸ்ட்ரிங் நீ கொடுக்குறீங்கன்றதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை, அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கொடுத்ததில் ஒரே வேரியபிள், அது இன்டர்னலாக கொடுத்துட்டோம். இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னலாக அந்த பேராமீட்டரை கால்குலேட் பண்ணி வேல்யூஸை மாற்றினா கூட அதுக்கு கவலைப்படாது. அதோடைய சேம் ரொட்டீன் ஒர்க் என்ன, ஹவு மெனி letters included the string, that's all. So string length is a pure function because the function take one variable as the parameter and access to find its length. This function read external memory but does not change it and the value return drives from external memory accessed. external memory லேருந்து அந்த இதை டிரைவ்லேருந்து எடுத்துக்கிடுது வேல்யூ, பட் வந்து என்ன பண்ணது, won't change the output, அந்த ரிசல்ட்டை நமக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். இதை தான் ரொம்ப நல்ல தெளிவாகவே இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் வி note it
evaluation of pure function does not cause any side effect to its output. ஃபைனலாக ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிடறாங்க, என்னது? evaluation of pure function does not cause any side effect to its output. அதோடைய அவுட்புட்டுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டையும் இது கொடுக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அதை பியூர் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க? பியூர் ஃபங்க்ஷன். சைடு எஃபெக்டை வந்து அவுட்புட்டில் காட்டாமல் இருக்குது எல்லாமே என்னது? பியூர் ஃபங்க்ஷன். ரைட். நவ் ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பியூர் ஃபங்க்ஷன் மா? எஸ். பியூர் ஃபங்க்ஷன் மீன் input, concrete output. Input whatever it may be, internal or external, but output is a concrete one. That is pure function. It does not affect output. Very good. It is a pure function. Now let us, here goes the next one, impure functions. Right. What is mean by impure function? What is mean by impure function? The variable used inside the function may cause side effect through the function which are not passed with any argument. In such case, function is called impure function. When a function depends on variable or function outside of its definition block, you can never be sure that the function will behave the same every time it's called. For example, the mathematical function random of will give different output for the same function call. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், டிட்டர்மைன் ரிசல்ட்டை காட்டிலும் இப்போ ரேண்டமாக அங்கே ஒன்று இங்கேனுமோ இதோ நம்ம கொடுக்க போகிறேன். அப்போ இதோடைய அவுட்புட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. அப்போ இதை கண்டிப்பாக அவுட்புட் வந்து காங்க்ரீட்டாக இல்லாட்டினாலே இது என்ன சொல்லிடுறோம்? இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ரைட்டா? அவுட்புட் வந்து காங்க்ரீட்டாக இப்படி தான் வரும்னு நம்மளால் எது ஒன்றா சொல்ல முடியலையோ அது வந்து இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனில் போயிடும். ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். let random number let a equal to random of function. if a greater than 10 then return a 1 by 1 else return 0. ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்துட்டே இருக்கோம், மாறிண்டே இருக்குது. அது வந்து ஏன்னா அது greater than 10 வர வரைக்கும் டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே வருது, இல்லாட்டி 10ன்றதை காமிச்சிடுது, அவ்வளோதான். Here the function random is impure as it's not sure what will be the result when we call the function. அப்போ நம்ம கால் பண்ணுறப்ப என்னென்னு நமக்கு அது தெரியாது, அதுதான் இவங்க சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி பியூர் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன சொன்னோம்? சைடு எஃபெக்ட் இதுக்கு கிடையாது, அதான் இல்லையா? அவுட்புட்டை வந்து இது சைடு எஃபெக்ட் வந்து பாதிக்காது. அப்போ இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனில் சைடு எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்? ரைட். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் of impure function. As you are aware, function has side effect when it has observable interaction with the outside world. There are situations our function can become impure through our goal is to make our function pure. Just to clarify, remember that side effect is not necessary bad thing. Sometimes they are useful, especially outside functional programming. ஸோ அவுட்சைட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இது வந்து சைடு எஃபெக்டை உண்டு பண்ணுது? இது இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனுடைய இது என்ன? மாடிஃபை எ வேரியபிள் அவுட்சைட் த ஃபங்க்ஷன். என்ன? யா, எஸ்பெஷலி அவுட்சைட் த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராம் paradigm. இது ஒரு முன்னுதாரணமாக நம்ம வச்சுட்டு இது என்னன்னு பார்க்கலாம். Modify the variable outside function. One of the most popular group of side effect is modifying the variable side effects outside the function. See here one example. Let y equal to 0, integer increment of integer x, y it's equal to y plus x, return y. In the above example, the value of y get changed inside the function definition due to which result will change each time. ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் வந்து மாறுபடும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே சொல்ல மாட்டேன். The side effect of the increment of function is
it's changing the data of external visible variable y. As you can see, some side effects are quite easy to spot and some of them may tricky. A good sign that our function impure a side effect is that does not take any argument and does not return any value. Does not return any value. So இது வந்து அவுட்புட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது. From all this example and definition, what we can understand about the main difference between pure and impure function. ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் பியூர் ஃபங்க்ஷன்லேயும் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனில் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். பியூர் ஃபங்க்ஷன்றது வந்து ரிசல்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாத அவுட்புட்டை இதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்று பார்த்தோம். இது ரெண்டுக்கும் உள்ள மெயினான டிஃபரன்ஸ் என்ன? மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த பியூர் அண்டு இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத அடுத்து பார்க்க போகிறோம். பியூர் ஃபங்க்ஷன், த ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஆஃப் த பியூர் ஃபங்க்ஷன் solely depends on its argument passed. Hence, if you call the pure function with the same set of argument, you will always get the same return value. Concrete return. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது. அது impure function உடைய முக்கியமான. They do not have any side effect. இந்த ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தது. Okay. But in the same case, impure function, the return value of the impure function does not solely depend on its argument. முழுக்க இது வந்து தன்னுடைய ஆர்குமெண்ட்டை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கிறது இல்லை. ரைட்டா? ஆர்குமெண்ட் பாஸ். Hence, if you call the impure function with the same set of argument, you might get the different return values. For example, random of, date of, இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலராக ஏதோ ஒரு டேட்டை நம்ம ஃபைன் பண்ணணும், இல்லை ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுக்கணும். அப்போ வந்து இதுதான் காங்கிரீட்டாக நமக்கு ரிசல்ட் வரணும்னு தெரியாது. ரிசல்ட் வந்த பிறகு அது ரிசல்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். இது இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன். ரைட். தென் another, this is the first difference. Second difference in pure function, they do not modify the argument which are passed to them. They do not modify the argument which are passed to them. பியூர் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது? நெவர் சேஞ்ச், மாடிஃபை பண்ணவே முடியாது. பட் இன் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் they may modify the argument which are passed to them. ரைட். அது வந்து நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்டை என்ன பண்ணிக்கலாம்? எப்போனாலும் மாற்ற முடியும். அதுக்கு ஒரு சின்ன நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, பாருங்களேன். Now let us see the example of pure function to determine the greatest common divisor GCT of two positive integer. ரெண்டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வேல்யூ இருக்குது, அதில் GCD கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்டா? ரைட். How to find? Let record of GCT of A, B is equal to, if B not equal to 0, then GCT, that mean அது not equal to அல்லது mode of mod function சொல்லுவோம். mod function right. A mod of B else return 0. The output GCD 13, first one, second one is 27, increment equal to 1, GCD same, right? 2, right. ஸோ காமன் டிவைசர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அவுட்புட் வரும் அப்படிங்கிறத காங்கிரீட் 1 or 2 இது இவ்வளோதான். தி above example program GCD is the name of the function which regressively called till the variable b becomes 0. Remember, b and a mod of b are two arguments passed to the a and b of the GCD function. Right. Another one, let us go for the new one. Now over the pure and impure function. Now yes, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரீகால் பண்ண வேண்டிய ஒரு இதில் இருக்கோம். என்ன ரீகால்?
Chameleons and Cromlin problem using function. ஞாபகம் வருதா ஏதாவது? வெரி குட் சூப்பராக தம்பி. லாஸ்ட் இயர் +1ல் நம்ம வந்து வேல்யூம் 1ல் நம்ம வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு. ஆமாம், 6th சாப்டரில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றதில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே. ரீகால் in the Chameleon of Cromlin problem what you have studied in class 11. Suppose two types of chameleon are equal in number. Construct an algorithm that arrange the meeting between these two types so that they change their color to the third type. In the end, all should display the same color. Some group of chameleon இருக்காங்க, அது ஒரு செட்டாக இருக்குது. தென் another one செட்டு chameleons இருக்காங்க. if both are meet, அவங்க அந்த குரூப் ஆஃப் மீட் பண்ணுறப்ப அதோடைய இது என்ன ஆகுது, ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது, அதான் அதோடைய பிஹேவியர் இல்லையா? ஆமாம். ஸோ அந்த சாம்பிலியானோடைய கேரக்டரே என்னது, கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான். அப்போ இந்த குரூப் ஆஃப் சாம்பிலியான் வந்து ஒரு டைப்லேருந்து இன்னொரு டைப் வந்து அவங்க வந்து மீட் பண்ணுறப்ப ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் ஆப்போசிட்டில் என்ன கலரில் அந்த சாம்பிலியான்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இருக்கவங்க தன்னுடைய கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும். இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயரே ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் இங்கே ரீகால் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ அதில் வந்து வெறும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருந்தாங்க, அல்காரிதம்காக கொடுத்துருந்தது. இங்கே ஒரு சின்ன மாடியூல் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் மாதிரி அதை டெஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. let us represent the number of chameleon of each type variable a, b and c and their initial value by a, b and c respectively. Let a equal to b be the input property. ஸோ இங்கே AB அப்படிங்கிறது வந்து இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டியாக சொல்கிறாங்க. த இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன் இஸ் A equal to B equal to 0 and C it's equal to A plus B plus C. Let us name the algorithm monochromatize. The algorithm can be specified as monochromatize of A, B, C. Right. Monochromatize means monochrome means single color, right? நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிங்கிள் கலராக சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி, சிங்கிள் கலராக ஒற்றை நிறமாக்குதல், கரெக்ட். அதான் அது எப்படி பண்ணுறது, ரைட். இப்போ இன்புட்டில் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்மால் ஏ ஆர் கேப்ஸ் ஏ இட்ஸ் ஈக்குவல், ஸ்மால் பி ஆர் கேப்ஸ் பி ஆர் ஈக்குவல், ஸ்மால் சி ஆர் கேப்ஸ் சி ஈக்குவல், then small a is equal to small b, small a is equal to small b. This is the input. Then output a equal to b equal to 0, then c equal to a plus b plus c, right. In each iterative step two chameleons of two type equal in number meet and change their color to the third one. For example, if A, B, C, they are given one input. So A, B, C, A for 4, B for 4, C for 6. This is the first set. Then the series of meeting will result in first iteration. They are assigned already 4, 4, then 4. செகண்ட் இட்ரேஷன் ஹவு, நீங்கள் வந்து இதோடைய இந்த டேபிளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். இந்த ரைட் சைடில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று அந்த ப்ரோக்ராமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. மோனோக்ரோட்டமைஸ் ஏபிசி, இன்புட் ஏ சேம் ஒன், அவுட்புட் இஸ் வாட் வி நீடு, வைல் ஏ கிரேட்டர் தென் 0 while a greater than 0 இருந்தால் a small a b c it's equal to a minus 1 b minus 1 then c plus 2, right.
ரைட் கிரேட்டர் தென் 0 இருந்தால் சேம் ஒன். இப்போ இந்த டேபிளில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது, ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் 0 இருக்கிறப்ப 4 4 4ன்னு இருக்குது இல்லையா. அப்போ இங்கே செகண்ட் இட்ரேஷன் G1 வர்றப்ப பாருங்கள் 3 3 8. இந்த 3 3 8 எப்படி வரும், ஃபஸ்ட்டு ஏவோட வேல்யூ 4, அப்போ 4 - 1 3, பியோட வேல்யூ 4 4 - 1 3. ஸோ 3 + 3 6, 3 + 3 6. தென் இங்கே வந்து என்ன ஆகிடுது, தென் இன்க்ரிமெண்ட் C + 2, C + 2 என்னது, லாஸ்ட்டு சியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது 4. அங்கே என்ன இருக்குது லாஸ்ட்டில் 4. 4 + 2 6, 4 + 2 6. Then here the 3 + 3 6 + 2 8. What? 4 - 1 A, 4 - 1 B. So this thing 3 + 3 6. Again C + 2, C value is 2. Then C 6 + 2 8. Now same continuation going on. Next one, so what, second iteration 2 2. So 1 - 1 1 1 2. Last one is 8. So 8 + 2 10. Here then 1 1 - 1 0, 1 - 1 0. Then same 1 + 1 2. Last 10, 10 + 2 12. If it is 0 mean last value. So again C value is 12. In the formula C + 2, that means 12 + 2 14. That's all. In the each meeting A and B each decreases by 1 and C increases by 2, the solution can be expressed as iterative algorithm. Iterative algorithm. So the same one, the example we are seeing, yes, the same example algorithm is depicted the flow chart as below. The same example ஒரு algorithmetic flow chart ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஏற்கனவே நம்ம அந்த லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃப்ளோ சார்ட் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்களாகவே ட்ரா பண்ண முடியும்னு சொல்லி அது ஒரு மாடல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ஏபிசி இன்புட், தென் டெசிஷன் மேக்கிங் சிம்பிள் A greater than 0 இருந்தால் ட்ரூவாக இருந்தால் A small a b c it's equal to a - 1 b - 1 c + 2 ட்ரூவாக இருந்தால், then it will goes again a greater than 0 இருக்கிற வரைக்கும் இந்த rotation iteration not rotation iteration will become அந்த iterate ஆகிட்டே இருக்கும். When if you get the false value then goes a equal to b equal to 0, c equal to a plus b plus c. Then output, here the last one is output. So இங்கே வந்து அந்த இன்னொன்னையும் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க, let record of monochromatize ABC it's equal to if a greater than 0 then ABC equal to a - 1 b - 1 c + 2 else a equal to 0 b equal to 0 c equal to a plus b plus c return c. right. So இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இப்போ வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம், முழுக்க ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்தோம்.
ஒரு சின்ன விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன். இந்த சாம்பிளியான் பற்றி பார்த்துட்ருக்கையில் ஒரு சின்ன ஒரு இது அதான் யூஸ்வலாக அந்த நம்ம இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் கூட. சாம்பிளியான் பற்றி சொல்கிறப்ப சாம்பிளியான் வந்து மனுஷனை பார்த்து சொல்லுவான், நிறம் மாறும் போட்டியில் மனிதா உன்னிடம் நானே தோற்றுவிட்டேன் அப்படின்ன மாதிரி. அதே தான். ஸோ இது என்னென்னா, இந்த கோடில் பார்த்தோம்னா, இந்த மேலே உள்ள சின்ன கோட் பார்த்தோம்னா 2 ஆஸ்பெக்டை எடுத்துக்க முடியும். ஒன்று பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட், அனதர் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். ஏன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மனுஷன் வந்து தனக்கேற்ற மாதிரி நிறத்தை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா? அது வந்து நல்லது கேரக்டர் கிடையாது. அப்படி தானே நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே அப்படி இல்லை. என்ன சொல்ல வராங்க, சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழணும். அதான் அவன் சொல்ல வரான், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழணும். தட் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். இன்றைக்கி என்னது, COVID-19 வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பரவிட்டுருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த வைரஸ் பரவிட்டுருக்கு. அப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சோசியல் டிஸ்டன்ஸ், மாஸ்க்கு, ஹெல்த்தி ஃபுட்டு இதெல்லாம் எடுத்து சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்தோம்னா வாழணும் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். என்ன இல்லையா? சரி, அப்படி இல்லை, நான் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டேன், சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் நான் மாற மாட்டேன், நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மைண்ட் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இன் கேஸ் நாட் சேஞ்ச் த சிச்சுவேஷன் ஷியர்லி வில் அஃபெக்ட் ரைட் நவ். புரிஞ்சுதுங்களா? அப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறப்ப அதில் உள்ள பார்க்குறப்ப அது வந்து நெகட்டிவாக தோணுனா கூட அதை வந்து நம்ம எந்த ஆஸ்பெக்டில் எடுத்துக்கிறோம், பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்ற 2 ஆஸ்பெக்ட் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த சாம்பிளியானை வச்சு கிளாஸில் வந்ததுனால சொல்கிறேன். சாம்பிளியானோடைய கேரக்டர் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழ்கிறதா. இப்போ அந்த சூழலில் தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ நீங்கள் இப்போ எல்லாருமே வந்து வீட்டிலேருந்தே பாடங்களை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. எப்பயுமே நான் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். ஒரு சாப்டரை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்ப பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர், வெரி குட், பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். கண்டிப்பாக வந்து 1 மார்க்கில் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக வந்து கேட்பாங்க. நம்ம என்னென்ன இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நிச்சயமாக வந்து பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து கண்டிப்பாக நீ வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இதில் சில விஷயங்களை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், பாருங்களேன். வெரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம், அல்காரிதம். Algorithm are expressed using statement of a programming language. Programming language. So algorithm expressed. நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் அல்காரிதம். அடுத்து என்ன பார்த்தோம், சப்ரோட்டீன்ஸ். Subroutines are small section of code that are used to perform a particular task that can be used repeatedly. Which one are going to repeated is called as a subroutine. Then a function is a unit of code that is often defined with the greater code structure. A function contains a set of code that works on many kinds of input and produce a concrete output. Concrete output வந்து அது என்ன சொல்கிறோம், பியூர் ஃபங்க்ஷன். வெரி குட், பரவாயில்ல, புரிஞ்சிருச்சு, ரீகால் பண்ணுறீங்க, வெரி குட். அப்போ காங்க்ரீட் ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் கிடைக்கலைன்னா அது என்ன சொல்கிறோம், இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன். இந்த மாதிரி அதை தான் சொல்கிறேன். நம்ம எப்போல்லாம் வந்து ரீகால் பண்ண மட்டும்தான் நம்மளால் அதில் கொண்டு வர முடியும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணணும், அதான் முக்கியம். சரிங்களா? வெரி குட். தென் நவ் வி ஆர் கம்ப்ளீட் த ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபங்க்ஷன். இதில் உள்ள எவல்யூஷனை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும். ஏன்னா எவல்யூஷன் ஃபுல்லாக முடிச்சிருங்க. இதில் ஃபர்தராக உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி என்னுடைய நம்பர் உங்கள்கிட்ட எல்லாருமே தெரியும், வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஸோ ப்ளீஸ், ஏன்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து லாஸ்ட் செஷன் மாதிரி இது எப்படின்றதை வந்து நம்மளால் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து எப்படி இருந்ததுன்ற சொல்ல முடியும். உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டு தான் ரொம்ப இதில் முக்கியம். மாணவர்களே, இந்த சூழ்நிலையை வந்து திரும்ப சொல்கிறோம், கவனமாக பயன்படுத்துங்க. நிச்சயமாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல எதிர்காலம் கடவுள் நமக்காக படைச்சிருக்காரு. அதுகளை வந்து நம்ம போகிறப்ப நாம் தயாரில்லாத நிலையில் இருந்தால் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவோம். அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, லெட் அஸ் see in the
next class. Until then, bye. Okay.